जाल बिन साख कुमलावती, उपजै नाहि दाम। जेता जीव पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान। दास कह जन नानक, जिहा तू कराए, तिहा हौ करी वख्यान। दासन दास कह जन नानक, जिहा तू कराए, तिहा हौ करी वख्यान। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। अमुल गुण अमुल वापार, अमुल वापारिए अमुल भंडार। अमुल गुण अमुल वापार, अमुल वापारिए अमुल भंडार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पतित पावन भगत वसल, जुग जुग टल, गुरता गद्दी ते विराजमान। कोट ब्रह्मंडां दे मालक धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी दी किरपा रहमत बख्शिश दा सदका, सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी पावन हजूरी अंदर अमृत वेले तो सुंदर दीवान सजे हन। सजे हुए दीवान दे विच रोजाना दी तरह पंज बाणियां दे नितनेम, सुखमनी साहिब जी दे पाठ, आशा जी दी वार दा कीर्तन होया। वडभागी जनां ने इस सुभागी समय दा लाह प्राप्त किया। आओ हुण कुछ समय वास्ते जो इस विद्यालय के अंदर सच्चे पातशाह जी की कृपा का सदका लड़ीवार पावन गुरबाणी की कथा विचार चल रही है, उसका समा होया। पावन गुरबाणी की कथा विचार श्रवण करके होर भी लाहा प्राप्त करिए जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। अमुल गुण अमुल वापार, धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी दे चरण कमलां पास सिद्ध लोकां ने बेनती की कि सच्चे पातशाह जी आप जी कृपा दृष्टि करके जिहड़े परमेश्वर दे गुण आ, जिहड़े गुणां नूं ग्रहण करन वास्ते आउंदे आ, उन्हां दे बारे कृपा दृष्टि करके कथन करो। सच्चे पातशाह सिद्ध लोकां दी बेनती नूं सुन करके परथाई साखी महापुरख बोल दे, सांझी सगल जहान है। समुची लुकाई दे भले वास्ते समुची लुकाई नूं सांझा उपदेश देंदे आ। गुरमुखो इको एक
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਧਰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਆ। ਕੇਵਲ ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੱਕੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੱਕਾ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ 4 ਵਰਨ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਸਿਆਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਹਿੰਦੂ ਕੋ आवत देखा ਮੁਸਲਮ ਕੋ ਜਾਤੇ ਦੇਖਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਮਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖਿਆ। शूद्र को हलवा खाते देखा है। तमाम दुनिया दे धर्म शूद्रां दे नाल नफरत करदे है, पर गुरु नानक देव सच्चे पातशाह दे घर विच जदों कड़ाह प्रसाद दी हलवा दे, कड़ाह प्रसाद नूं कहंदे है, जदों कड़ाह प्रसाद दी देग वरतदी है, उदों किसी दे नाल वितकरा करदे नहीं देखिया भी ये स्वर्ण जाति ते ये शूद्र आ। हिंदू को आते देखा मुस्लिम को जाते देखा, शूद्र को हलवा खाते देखा। मैं किसी भी जाति दे हक जां उल्ट खिलाफ नहीं, पर मैं जो सुनिया सी वो गुरु नानक देव सच्चे पातशाह दे घर विच देखिया। आम तौर ते लोकां दी एक कहावत हुंदी है कि इस बंदे नूं मैं जिस तरह दा सुनिया सी उस तरह दा देखिया नहीं। नानक देव सच्चे पातशाह दी परथाई पावन गुरबाणी दे बचन हन, जैसा सतगुर सुनींदा तैसो ही मैं डीठ। जिस तरह दा अपने कन्नां दे नाल गुरु नानक देव सच्चे पातशाह दे मिशन नूं सुनिया, उसे तरह दा देखिया। कोई फर्क नहीं किसी दे नाल जाति दा, धर्म दा, ऊच दा, नीच दा, कोई भी भिन्न भेद नहीं। भिन्न भेद नूं सच्चे पातशाह ने मिटाया। नीच जात सी कबीर जलाहा, शूद्र जाति सी भगत रविदास। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह दे घर विच इन्हां नूं बराबर दा अधिकार दिता, कोई भी फर्क नहीं। ये गुरु नानक देव सच्चे पातशाह दा मिशन आ, उन्हां दा असूल आ। खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चहुं वर्णा को संजा। सिख धर्म किसी नाल जाति वितकरा नहीं करदा। मुसलमानी मत दा एक धार्मिक ग्रंथ है कुरान शरीफ, वो सिर्फ अपने फिरके दे लोकां नूं उपदेश दिंदा है। इस तरह हिंदू मत दे जिन्ने भी धार्मिक ग्रंथ आ वो अपने मत दे लोकां नूं उपदेश दिंदे आ। इधर धन श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह दा धर्म सारियां नूं उपदेश दिंदा है कि 5 नमाज़ां
ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜੀ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਮਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਓਏ ਬੇਨਮਾਜ਼ਾ ਕੁੱਤਿਆ, ਇਹ ਨਾ ਭਲੀ ਰੀਤ ਕਬ ਹੀ ਚੱਲ ਨ ਆਇਓ ਪੰਜੇ ਵਕਤ ਮਸੀਤ। ਉਹ ਬੇਨਮਾਜ਼ਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਤੋਂ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਰ ਵਰਨ ਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮੁੱਚੀ ਲਕਾਈ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਓ ਮਨ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ। ਇਹ ਸਿੱਧ ਲੋਕੋ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਆ, ਅਮੁੱਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੁੱਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐੜਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੇਕੀਮਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਆ, ਅਮੁੱਲ ਆ, ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵੱਟੇ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਆ ਅਮੁੱਲ, ਮਿਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਮਿਲਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਕਾਮ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਕਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਚਾਰ ਵਸਤੂ। ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖਰੀਦਣੀ ਆ। ਲੋਭ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੰਤੋਖ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਤਿਆਦਿਕ ਆਪਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝ ਵਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੰਚਨ ਸੋ ਪਾਈਏ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਮਨ ਦੇ RAM ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਹਾਰ ਆਪ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਵਿਟੋ, ਰਹਿ ਲੋਕ ਵਿਲ ਲਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਸਿੱਧ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਤਮਾਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬੈ ਖਰੀਦ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ
ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਸੁਭਾਗਾ ਗੁਰ ਕੀ ਬਚਨੀ ਹਾਟ ਬਕਾਨਾ ਜਿਤ ਲਾਇਆ ਤਿਤ ਲਾਗਾ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤਮਾਮ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਜੀਵਿਆਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਵਿਚਾਰ ਵਸਤੂ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਸੰਤੋਖ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਲਚ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਹੰਕਾਰ ਛੱਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੋ ਵਿਵੇਕ ਮਿਲਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਅਮੁੱਲ ਉਹਦਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਮੁੱਲਕ ਆ, ਬੇਕੀਮਤ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਾ ਮੁੱਕਦਾ ਨਾ ਘਟਦਾ ਨਾ ਵੱਧਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ। ਅਮੁੱਲ ਆਵਹਿ ਅਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਹੇ। ਜਗਿਆਸੂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਹਿ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਅਮੋਲਕ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੇ। ਉਹ ਮੁੱਲ ਪਾਏ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਲਾਉਂਦੇ ਲੱਗਦੇ, ਉਹ ਭਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਮੁੱਲ ਸਮਾਹੇ ਜਦੋਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਰਕਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਨਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਆਖੇ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ 1975 ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ 1975 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲਪੱਗ ਬੁੱਧੀ ਆ, ਮਤ ਤੇ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ। ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ ਕੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਪੌੜੀ ਕੋ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆ? ਲਿਬਾਸ ਡੇਰੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੰਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ। ਧਨ ਸੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦੇ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਪਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਆਪ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਚੇਲੇ ਵੀ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਜਨਾਲੇ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਠੱਗ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸੰਤ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਠੱਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੇਕਰ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਵਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ।
ਉਹ ਪਖੰਡੀ ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓਗੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਲਓਗੇ? ਉਹ ਠੱਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੈਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਆਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਉਹਦੇ 18 ਜਾਂ 20 ਚੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਚੇਲੇ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖੋ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਠੱਗ ਨੇ ਲਿਆ। ਜਾਲੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾਤੇ। ਉਹ ਠੱਗ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਉਹ ਪਖੰਡੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਗੱਡੀ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਚੜਾਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਡੀ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਉਹ ਠੱਗ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੜਾਵੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਗੁਰਮਖੋ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਆਪ ਵੀ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 2-2 ਲੱਖ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਠਗਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਸੰਤ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਜੇਕਰ ਸੰਤ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਠੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਨਾ ਉਹੇ ਮਰਹੇ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ, ਜਿਨ ਕਾ ਰਾਮ ਵਸੇ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਲਿਬਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੰਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੰਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੰਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾਈ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਿਸਰਦਾ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖਤ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬੁੱਝ ਲੈਣੀ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬੁੱਝ ਲਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ। ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਹੋਨ ਨਜ਼ੀਕ ਖੁਦਾਏ ਦੇ, ਭੇਤ ਨਾ ਕਿਸੈ ਦੇਨ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਬਣ। ਜਦੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਬਣੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਸਲੀ ਸੰਤ ਆ ਨਾ, ਨਕਲੀ ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਬਾਬੇ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੰਤ ਨਿਗਾਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਨਿਵਿਰਲੇ ਨਾਹੀ ਘਣੇ, ਫੈਲ ਫੱਕੜ ਸੰਸਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੰਤ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਡਵੇਜ ਦੇ ਡੀਪੂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੰਤ ਬਣ ਗਏ। ਬੱਸਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਡਵੇਜ ਦੇ ਡੀਪੂਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸੰਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੰਨੇ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਆ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ,
ਅਮੁੱਲ ਭਾਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਮੁੱਲ ਭਾਏ ਉਹ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਕੀ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੈ, ਆਪਣੇ ਭਾਣਾ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ, ਵਿਛੜ ਝੋਟਾਂ ਖਾਵੈ। ਉਹ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਏ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਆ। ਦੀਵਾਨ ਉਹਦੀ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਤ ਸੰਗ, ਇਹ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪਰਵਾਨ। ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਨਾਮ ਹੈ ਵਟੇ ਦਾ, ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਟਾ ਕਿਹੜਾ? ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ ਵਟਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾ ਕਰਕੇ ਪਰਖਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ। ਐਵੇਂ ਆਮ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਸ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਕਸੌਟੀ ਰਾਮ ਕੀ, ਝੂਠਾ ਟਿਕਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਰਾਮ ਕਸੌਟੀ ਸੂ ਸਹੈ, ਜੋ ਮਰ ਜੀਵਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਤੇ ਪੀਲਾ ਹੀ ਰੰਗ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਨਿਆਰਾ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪਰਖਦਾ ਉਦੋਂ ਪਿੱਤਲ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਈ ਇਹ ਪਿੱਤਲ ਆ, ਇਹ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ ਵਟਾ ਉਹ ਵੀ ਅਮੁੱਲਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੁੰਦੇ, ਸੋਭਾ ਸਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ ਅਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਆ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਅਮੁੱਲਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਦੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਚੱਬੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪੀਰ ਪਕੰਬਰ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਹਾਰ ਕੇ ਥੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ ਕਰਕੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਔਲਾਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਬੀ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਦਾਸ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮਿਲੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੀਬੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਦਾਸ ਆਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਬੜੀ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ?
ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਰ ਘਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਔਲਾਦ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਔਲਾਦ ਮੰਗ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਪੁੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੀਬੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੀਬੀ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਵੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਵੇਂਗੀ ਉਦੋਂ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਬੀਬਾ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਘਰੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆਈ, ਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਦਵਾਤ ਤੇ ਕਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣਗੇ ਬੀਬੀ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਖੁਸ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗਈ। ਰਾਤ ਬੀਤੀ, ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਦਵਾਤ ਲਈ, ਕਲਮ ਲਈ, ਲੈ ਕਰਕੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਗਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੀਬੀ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਆ ਕਾਗਜ਼ ਲਓ, ਆ ਕਲਮ ਤੇ ਆ ਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਦਵਾਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੀਬੀ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਘੱਲਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਕੌਣ ਸੀ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆ, ਕਲਮ ਲਈ ਤੇ ਕਲਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਏਕਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਘੋੜਾ ਚੰਚਲ ਹੁੰਦਾ, ਘੋੜਾ ਖਲੋਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਦਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਪੁੱਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗਈ। 7 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮਾਂ ਬਣੀ। ਚੱਬੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ 7 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗਈ। ਸਿੱਧ ਲੋਕੋ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਮੁੱਲਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਆਦਮ, ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ। ਤੇ ਕਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਖੇ ਇਥੋਂ ਪੁੱਤ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਧੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ? ਧੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਤਰਕਵਾਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਥੋਂ ਪੁੱਤ ਮਿਲਦੇ ਆ
ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਘਰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਧੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਨਾਸਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਆ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆਏ। ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ। ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ, ਸਿਆਲ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਆ। ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਕੜਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, 4 ਚੁਫੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀ ਸਰਦੀ ਠੰਡ ਅੱਗ ਸੇਕ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਚਨ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਆਦਮ, ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੀਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ। ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਆਦਮ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ। ਮੰਗ ਤੂੰ ਕੀ ਮੰਗਦਾ, ਤੇਰੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ 75 ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ 85 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਕੀ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੁੱਤ ਮੰਗਦਾ। ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਗ ਸਕਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਲੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲੈ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਵਚਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ। ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਲੈ। ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਮੈਂ ਮੰਗਾਂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਕਵੇ। ਦਿਨ ਬੀਤਿਆ, ਰਾਤ ਲੰਘੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ। ਪਤੀ ਸਤੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੰਗ ਆ, ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਾਰ ਕਾਰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ,
ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਮਨੌਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਨ ਦਿਓ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 2 ਘੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ। 2 ਘੜੀਆਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਆਦਮ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇਥੋਂ ਕੋ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਨੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਰੱਖੀ। ਗੁਰਮਖੋ ਇੱਕ ਭਾਈ ਭਗਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਗੁਰਮਖੋ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਏ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਅਮੁੱਲ ਨੀਸਾਨ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਖ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੇਤ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਕਰ ਲੇਖ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਸਖੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਲੇਖ ਮਿਟਣੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲੇਖ ਮਿਟੇ। ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿਨੇ ਮਿਲਿਆ, ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਚੰਡਾਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਬੁੱਢਾ ਹੋਆ, 2 ਪੁੱਤਾਂ ਪੋਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਆਇਆ। 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਧਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਾਕਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਟੀ ਉਹ ਚੰਡਾਲਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਰ ਸਕੇਤ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ। 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਲੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਿਟਣੇ। ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੇਰੇ ਲੇਖ ਮਿਟਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਨਮ ਤੇਰਾ ਚੰਡਾਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਮੇਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਰਾਏ ਜੋਧ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁਕਤ। ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਭਾਈ ਸ਼ਮੀਰ ਮਰਿਆ। ਅਖੀਰਲਾ ਜਨਮ ਉਹਦਾ ਚੰਡਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੰਮਿਆ, ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ, ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੀਲਾਂ ਖਾਣ ਗਿਆ। ਨਾਲੇ ਆਪ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਛੋਟੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ। ਤੋੜਦਾ ਤੋੜਦਾ ਪਤਲੀ ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਗਿਆ, ਟਾਹਣੀ ਟੁੱਟੀ, ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਾ, ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ। ਜਦੋਂ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆਈ, ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪੀਲਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮੈਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੁਰਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪੀਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਨਿਕਲੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉਦਾਸੀ ਭਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਭਾਈ ਸ਼ਮੀਰ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਉਦਾਸ ਆ? ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮਰੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਜੰਮੇ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਆਵੇਗੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗੀ? ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਬਸ ਤੇਰੀ 84 ਕੱਟੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਭੋਗਿਆ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਭੋਗਣੇ ਸਨ, ਇਹ ਤੇਰੀ 84 ਕੱਟੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਲਾਰਦੀਨ ਨਾਮ ਦਾ ਕਾਜੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਸਵਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਿਵਰਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ? ਅੱਜ ਵੀ ਤਰਕਵਾਦੀ ਤਰਕਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਖੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਗੁਰਮੁਖੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਆ, ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਥਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਲਾਰਦੀਨ ਕਾਜੀ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ, ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆ, ਮੋਹਰ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਹੀ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਇਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰ ਦੇ ਅੱਖਰ ਆ ਪੁੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਲਾਰਦੀਨ ਕਾਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਮੋਹਰ ਕੀਤੀ, ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਉਹ ਕਾਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਅੱਖਰ ਪੁੱਠੇ ਆ, ਪੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹੀ ਮੋਹਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਗਿੱਲੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਪਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੋਹਰ ਦੇ ਅੱਖਰ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੋਹਰ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਸਲਾਰਦੀਨ ਕਾਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਉਹਨੇ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਲਏ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਪੁੱਠੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ, ਉਹ ਲੇਖ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ, ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ਼
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਮੁੱਲਕ ਆ, ਉਹ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੀਵ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਇਹ ਵੀ ਅਮੁੱਲਕ ਹਨ। ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਵੀ ਅਮੁੱਲਕ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅਮੁੱਲ ਫਰਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ, ਬੇਕੀਮਤ ਹੈ। ਅਮੁੱਲ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਮੁੱਲਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਅਖਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਆਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਖਹਿ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਨ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਆਖਾ ਵੇਦ, ਚਾਰ ਵੇਦ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਆਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਉਹ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਵੇਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਤ ਨੇਤ ਕਥੰਤ ਵੇਦਾ। ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਸ ਵਡਿਆਈ, ਚਾਰ ਵੇਦ ਵੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਖੇ ਪੜੇ ਕਰਹਿ ਵਖਿਆਨ, ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ 18 ਪ੍ਰਾਣਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 18 ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਕਰਤੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਸ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਖੇ ਪੜੇ ਕਰਹਿ ਵਖਿਆਨ, ਆਖੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰੇ ਵਖਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਖੇ ਬਰਮੇ ਆਖੇ ਇੰਦ, ਬਰਮਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਸ ਵਡਿਆਈ। ਆਖੇ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਵਿੰਦ, ਗੋਵਿੰਦ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੋਪੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਥਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਨਾਮ ਜਪਦੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਪੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਦੀਆਂ। ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਜਪਦਾ, ਬਾਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ। 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪ ਖੁਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸਨ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਉਹ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਪੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਖੇ ਈਸ਼ਰ ਆਖੇ ਸਿੱਧ, ਈਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵੀ ਜਪਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ 84 ਸਿੱਧ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਆਖੇ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇਜ ਤਰਾਰ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਆਖੇ ਦਾਨਵ ਆਖੇ ਦੇਵ, ਦਾਨਵ ਕਹਿੰਦੇ ਦੈਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਦੈਂਤ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ। ਆਖੇ ਦੇਵ ਜਿਹੜੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਆਖੇ ਸੁਰ ਨਰ ਮਨ ਜਨ ਸੇਵ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਦੇਵਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਪਦੇ ਆ।
ਸੁਰ ਨਰ, ਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਮੁਨੀ ਜਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਕੇਤੇ ਆਖੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਜਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬੰਦੇ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਜਪ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠ ਉਠ ਜਾਹੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਵਾਰ ਕਰਕੇ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਏਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਗੇ, ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਤਾ ਆਖ ਨਾ ਸਕਹਿ ਕੇਈ ਕੇ, ਪਰ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਈ ਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀਵੜ ਭਾਵੈ ਤੇਵੜ ਹੋਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਕਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬਾਮਣ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਛਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰਮੁਖੋ 52 ਉਂਗਲਾਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਮਨ ਕਹਿੰਦੇ 52 ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਦਾਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ। ਤੇ 2.5 ਕਰਮਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਗੀ ਸੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਕਰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਧੀ ਕਰਮ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਤੇ ਅੱਧੀ ਕਰਮ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਕਾਇਆ ਬਚੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਆ। ਅੱਧੀ ਕਰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵੜ ਭਾਵੈ ਤੇਵੜ ਹੋਏ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿੱਡਾ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਆਉਂਦਾ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਅਟਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੋਭਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਤ ਬੁੱਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕਰਕੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਤਾ ਲਿਖੀਐ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਦਵੀ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਮੂਰਖ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਆਰਲਾ ਤੇ ਪਾਰਨਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕਿਹੜਾ? ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧ ਲੋਕੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਆਖਣਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਮੂਰਖ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ
ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। 10 ਪਾਸੋਂ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਏਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ 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 ਭੁੱਲਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਪੜ੍ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਵਸਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਤਾ ਲਿਖੀਐ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ